السلام علیکم, میں ہوں جہانگیر اور آپ جہانگیر دیکھ رہے صاحب کیا ہوا, جیب کٹ گئی؟ جیب کٹ گئی؟ ارے میاں ناک کٹ گئی, ناک کس کی؟ انڈیا کی, اور کس کی؟ ارے میں سیریسلی رو رہا تھا یار, آپ نے کیوں؟ انٹرو بھی پورا کرنے نہیں دیا. چلے اتنا دکھ؟ انٹرو کو گولی ماری. اب مجھے دیکھیں, اب مجھے بتائیں یار, انڈیا کے بارے میں ہم تو کہتے ہیں مائٹی انڈیا, انڈیا چھا گیا, انکریڈیبل انڈیا. انکریڈیبل انڈیا, اور ہم بھی مائنڈ میں بنا کے بیٹھے تھے یار انہوں نے ہمیں تو دھویا. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے انڈیا کی تعریفیں کی بالکل اور اپنی ٹیم کی صحیح واٹ لگائی. صحیح بات ہے. انہوں نے کل کیا ساؤتھ یار, میں کل تجھے پتا مجھے انڈیا پہ دو غصے ہیں. کس بات کے؟ ایک تو اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے ایک دوست کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی 10,000 روپے کا کھانا. اوہو. اب یہ انڈیا والے جو ہے نا, یہ مجھے 10,000 روپیہ دیں گے, ان سے میں لوں گا. پہلی دفعہ میں نے انڈیا کے گھوڑے پہ شرط لگائی اور انہوں نے ایک گھوڑے لگوا دیا. تو یار آپ مجھے بتائیں, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو کل آپ نے میچ دیکھا شفیق صاحب؟ میں نے میچ دیکھا اور میں حیران پریشان تھا کہ یار یہ انڈیا, مطلب یہ انڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ نے ایک بات نوٹس کی, پہلی دفعہ, یعنی بہت کم ایسے, ایک آدھ دفعہ پہلے شاید ہوا ہو, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کرنا پڑا, اور وہ بھی وراٹ کوہلی اور شرما کے بغیر, روہت شرما کے اور بغیر. ان کی واٹ لگ گئی بالکل. ٹھیک ہے, ورنہ انہوں نے تھک پروگرام چلایا ہوا تھا کہ جی ہاں کہ بس چل رہا تھا کام. لیکن ان ساری چیزوں میں, اب میچ کے بارے میں تو obviously کل میچ ہوا, لوگوں کو ساری فیکٹ اینڈ فگر ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کتنا کیا ہوگا, جیتیں گے, وہ تو ہم اتنا زیادہ, آپ کو پتا ہے ہمارا ذرا پیار محبت والا وہ ہوتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اس سارے ڈسپیوٹ میں اور ساری ڈسکشن میں نا, ہمارا ایک بندہ جو ہے نا, وہ پیر و مرشد قرار پایا ہے. کون؟ عامر, محمد عامر. کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ محمد عامر صاحب نے فرمایا کہ ان کا جو ابھیشیک شرما ہے نا, وہ ہے کیا ہے, سلوگر ہے, ٹلا نہیں جیسے بولتے, ٹلا ہے. شروع میں انڈیا والوں نے بہت مائنڈ کیا, انہوں نے کہا تمہارا سیم ایوب, تمہارا بابر اعظم, یہ کیا, یہ ٹلے نہیں ہے. شروع میں تو نہیں مان رہے تھے, لیکن اب یہ ان کو احساس ہوا کہ یار واقعی ٹلا ہے. اور اس کے بعد عامر صاحب رکے نہیں یہاں پر. عامر صاحب نے ایک پریڈکشن اور کر دی. ان سے کسی بندے نے پوچھا, بھائی صاحب یہ بتائیں, وہ جو اینکر تھا, کہ یہ انڈیا کو آپ کیا کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں انڈیا کو کہیں نہیں دیکھ رہا. واپس اس نے کہا بھائی سیمی فائنل کہتا ہے, انڈیا کو سیمی فائنل میں نہیں دیکھ رہا. تو یہ سلوگر کے اوپر انہوں نے اس سے پوچھا عامر سے نا, کہ یار آپ نے غصہ تو نہیں نکالا, کہ انڈیا والے یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم شاید ایک پرسنل وینڈیٹا ہے یا پرسنل ہم غصے میں بیان دیتے ہیں. اس نے بڑی فیکٹ اینڈ فگر کی بات کی. اس نے کہا دیکھو بھائی, وہ لائن پہ آگے بال کو پلے نہیں کر سکتا, وہ ٹلا لگاتا ہے, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا اب سیم یہی بات, کیونکہ یہ عامر کی جو بات تھی میرے مائنڈ میں تھی. کل میں میچ دیکھ رہا تھا, رباڈا نے اس کو ایک دو بالیں جو اس کے ادھر لائن پہ آئیں وہ اسے کھیل سکا, ادروائز کوئی بال کھیل ہی نہیں سکا, ججمنٹ نہیں ہے اس طرح سے, اور بھائی صاحب 14-15 سکور بنا کے واپس وہ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں, آپ نے مزہ کیا پھر میچ دیکھا؟ میں سرپرائز تھا بہت زیادہ مجھے, کیونکہ امید نہیں تھی. ہیڈ اٹ بین آسٹریلیا اور انگلینڈ تو میں کہتا کہ یار ہاں ٹکر کا مقابلہ تھا, اور ساؤتھ افریقہ سے ہمیشہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ چوک کر جاتے ہیں. وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹیں بھی دی ہوئی ہیں کہ جی ساؤتھ افریقہ والے تو چوک کر جاتے ہیں. پچھلا ورلڈ کپ یاد ہے آپ کو؟ بالکل, اس میں یہ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کا فائنل تھا, بالکل ایسے ہی. تو اس پہ یہ ٹونٹ چھونٹ مار رہے تھے, اور ساؤتھ افریقہ نے بھی دل میں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب بدلہ لینا ہے, انہوں نے لیا, پھر ٹھوک بجا کے لیا. یار تجھے مزے کی بات بتاؤں, جی یہ بیچ میں ہم بات کرتے رہتے ہیں فیکٹ اینڈ فگر کیا ہے, کہ اب اگر ان کا ایک میچ ہے انڈیا کا ویسٹ انڈیز کے ساتھ, بالکل, اور ایک ان کا میچ ہے انڈیا کا زمبابوے کے ساتھ, بالکل, اور بھائی صاحب اگر یہ دونوں میچ جیت بھی جائیں نا, تو پھر بھی مسئلہ ہے, تو بھی کہیں نہ کہیں یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ سیمی فائنل میں نہ پہنچے, کیونکہ انہوں نے جنوبی افریقہ نے ان کو کوئی 76 رن سے دھویا ہے نیٹ رن ریٹ, اور اس پہ مسئلہ آ سکتا ہے. نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ بھی خاصا ان کے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا. ویسے ہم بھارت کی بات کریں, اپنا بھی کام تھوڑا وہ ایک پوائنٹ کے بعد نا تھوڑا, ہم تو ملنگ لوگ ہیں, ہم تو پہلے بھی دعاؤں پہ چلتے ہیں, ہم کون سا پرفارمنس پہ چلتے ہیں. اس دفعہ ہم دیکھ بھی دے دیں گے ساتھ, ہم دیکھ دے دیں گے. تو ویسے اب انڈیا والوں کو میرا خیال ہے کوئی نا حمایت کر رہا ہوں زیادہ, یہ دیکھو محبت میں چلنا چاہیے نا, ہمسائے ہیں ہمارے, پھر وہ کامنٹس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ جی یوں ہے تو یہ اپنی ٹیم دیکھو تو فلانا تو ڈمکانا. لیکن یار دیکھا جائے, لیکن obviously it was very disappointing. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور ان کا اپنا انڈین میڈیا کی بھی اگر رپورٹس دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ ابھیشیک شرما اگین ان کو وہاں پہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طرح ہمارے بھی مسئلے چل رہے تھے کچھ کہ بابر اعظم ہوں اسکواڈ میں نہ ہوں, خواجہ نافع ہو, کیا ہو, تو سملرلی دے ہیڈ دا سیم ایشو ایز ویل. وہ اس حساب سے پرفارم نہیں کر سکے. پھر ان کا جو اسٹار
प्लेयर है हार्दिक पांड्या, वो भी परफॉर्म नहीं कर सके. आई थिंक गालिबन 0 पे वो आउट हो गए. ठीक है, तो इसी तरह कुछ किया था मेरा ख्याल. आई थिंक मेरा ख्याल है पहली शॉट पे ही शायद आए थे और चले गए. यार वो जरा है वैसे हीरो. हाँ, थोड़ा 22 चॉकलेटी है लेकिन है हीरो. तो उसका स्टाइल देखे ना, थोड़ा तमिल और टाइप. गलती से अगर वो परफॉर्म कर लेना हाँ तो फिर तो भाई तुमने उसके पाँव चलते हुए नोटिस करना, वो जमीन पे आते ही लगते नहीं, हल्का हवा में रहता है, बाउंस करते हो, लौंडा हवा में रहता है. अच्छा, तो सिमिलरली उनकी आई थिंक सिलेक्शन में भी थोड़ा सा मसला था. कैप्टनसी को भी उन्होंने वो क्रिटिसाइज किया कि यार थोड़ा फेवरेटिज्म चल रहा है और ये और वो. क्योंकि जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सूर्या कुमार ने बहुत साइड ली थी अपने प्लेयर्स की. ये इंडिया पाकिस्तान का म्यूचुअल इशू है कि हम तारीफ करते हैं तो ऐसी आसमान पे कलाबे जोड़ देते हैं, और जब बुराई पे आते हैं तो हम जमीन में गाड़ देते हैं. जमीन में गाड़ते हैं, हम कहते हैं यार ये मसला है, ये मसला है. वैसे ऑनेस्टली मसले तो हैं. अब देखिए जैसे ये इनका जो सूर्या कुमार यादव है वो भी बैटिंग नीचे करता है. उसको भी थोड़ा ऊपर बैटिंग अगर करता तो शायद बेहतर परफॉर्म कर लेते. अच्छा, फिर उसके बाद ये कि कल मैं बॉलिंग देख रहा था यार, इतनी साउथ अफ्रीका ने कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करी कि यार ये ऐसे यल बला लोग हैं, बिल्कुल पाकिस्तान बने हुए थे. इनकी समझ नहीं आ रही कि यार ये कैसे खेल रहे हैं. कुछ जगहों पे मैच लग रहा था कि लूज कर देंगे, कुछ जगहों पे लग रहा था कि नहीं गिरफ्त में है. यार इनका वो जो बॉलर है ना बुमराह बहुत जीनियस है यार, वर्ल्ड क्लास बॉल. मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि बुमराह की बॉल बहुत मूव करती है, मतलब बहुत स्विंग करती है, ऐसा नहीं है. बट बुमराह जो है ना इंटेलिजेंट बॉलिंग करते हैं. अब देखो कल उसने आउट किया इनके एक प्लेयर को, मुझे नाम याद नहीं साउथ अफ्रीका का. उससे पहले वाला बॉल यॉर्कर टाइप किया, फिर उसके बाद उसने बॉल को वो जो स्लो यानी यहाँ पे सीधा बॉल लेके और यहाँ पे आप घुमा दें उसको ना, घुमाया और आउट कर दिया. जीनियस है यार वो बंदा, बिल्कुल. वो जजमेंट कि यार कहाँ पे एक जो है ना आपने रीड कर होता है ना बैट्समैन को, एग्जैक्टली कि कहाँ पे उसको आपने एक लाइन पे कराते रहे और फिर आपने आउट ऑफ नोवेयर एक डिफरेंट बॉल. जो साथ उसके बॉलिंग करा रहा था सरदार जी, वो अर्शदीप या क्या, अर्शदीप सिंह, वो भी अच्छा लड़का है, उसका रिदम बड़ा अच्छा है, अच्छी बॉल करा रहा है, ऑलराउंडर है वो तो. लेकिन साउथ अफ्रीका शुरू में वो जिस बंदे से मैं खाना आ रहा हूँ ना, उसने मुझे फ़ोन किया बीच में ना, जब शुरू में इनकी वॉट लगी ना, तो मुझे कहा बेटा भाई तू तैयार हो जाए यार ये वो. मैंने कहा अबे वो पागल हो गया है, अभी पिक्चर बाकी है, आगे होता क्या. तो हुआ क्या कि खैर साउथ अफ्रीका जीत गया. अब इंडिया वाले जो हैं वो परेशान है. एंड आई थिंक इट हैड टू हैपन. अगर आप देखें वो तकरीबन 12 या 14 अनबीटन वर्ल्ड कप मैचेस में वो आ रहे थे इस तरह से. कहीं तो इवेंचुअली उन्होंने हारना था. वैसे एक बात बताऊं, एक बंदे के मैं सुन रहा था, उसने कहा ये इसी एंगल से वो बात कर रहा था, कहता है कि बाकी टीमों के साथ ये थोड़ा लड़खड़ाते थे, थोड़ा हिलते थे, लेकिन फिर ये कमबैक संभल जाते थे. बिल्कुल. लेकिन साउथ अफ्रीका ने इनको कमबैक वो मौका नहीं दिया. बिल्कुल. अगर इनको पहले ही कोई चेप देता ना तो शायद ये सियाने हो जाते और वो करते. अच्छा, दूसरा ये कि ये बहुत सारे ना, मतलब ये जो बैट्समैन है ना, इन्होंने जो बड़े बनाए हुए हैं, ये जो ईशान किशन और बाकी तीसरे और ये वाला, ये PSL इनका जो IPL हमारा, क्योंकि इनका जो IPL है उससे ये लिए हुए हैं. उधर तक पता है तब खेलो, वो इनकी अपनी पिचें हैं और बैटिंग और कमर्शियलिज्म और सारा कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है ना थोड़ा सा. अब ये वाला जो वर्ल्ड कप है इसमें दो चीज़ें बड़ी नोटिसेबल है. एक तो ये कि ये वर्ल्ड कप पे आधा पोर्शन जो है वो श्रीलंका में, बिल्कुल, जहाँ पे स्पिनर पिचे हैं. बिल्कुल. आधा पोर्शन इसका इंडिया में जहाँ पे फास्ट ट्रैक है. एग्जैक्टली. अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकते, अब जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लैंड है, अगर ये सेमीफाइनल में चला गया और इनका मैच इंडिया में हुआ तो ये वही वाली गेम नहीं खेलेंगे जो श्रीलंका में खेले. एग्जैक्टली. आपको स्ट्रेटजी फर्क करनी पड़ेगी. ये बात धोएंगे और अच्छा वाला धोएंगे. और मुझे तो आगे भी इनका थोड़ा मुकाबला सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि एक वेस्ट इंडीज के साथ आपने बताया और एक जिम्बाब्वे के साथ. जिम्बाब्वे आपने ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करके आ रहा है. ठीक है, उन्होंने स्टन किया ऑस्ट्रेलिया को, तो आगे भी इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम. अरे जिम्बाब्वे तो मुर्शिद हो गया भाई अब तो. सही बात है. जिम्बाब्वे ने जो इनके साथ किया ना वो बड़ा जबरदस्त किया. अच्छा, तो अब आप क्या समझते हैं कि अब ये पाकिस्तान जो है ये सेमीफाइनल में जाएगा? पाकिस्तान देखें, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, और दूसरा हमारा किसके साथ मैच होना है अभी? हमारा बिल्कुल. एक तो हमारा मैच रह गया इंग्लैंड के साथ, श्रीलंका के साथ. श्रीलंका अगेन ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया थोड़ा. अरे अभी श्रीलंका हारा है ना एक मैच हारे हैं, थोड़े डसे हुए हैं. तो
तो they will come back. ये ना हो कि वो पाकिस्तान पे गुस्सा निकाल दें। Exactly. पाकिस्तान They पे can, गुस्सा they निकाल can. दें। और प्लस होम ग्राउंड का और एडवांटेज इनको है केले के दरख्तों में ले जाएं और वहाँ कोट लगाएं। और होम ग्राउंड का एडवांटेज है उन्हें। ऑब्वियसली बिल्कुल तो है, 100%। अपनी पिचों पे अपने लिहाज से खेलना उनको बेहतर पता है। ऑल्दो हम लोग श्रीलंका काफ़ी विजिट किया, पाकिस्तान ने भी, लेकिन स्टिल होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको है और वो एक रिदम में आ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए वैसे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें ना, हम अगर पाकिस्तान का मैच, चूंकि हमने उस पर कोई प्रोग्राम नहीं किया था और वो बारिश की वजह से बारिश की खराब नजर हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने ना जो सपा, समझते आप, चे वाला बहुत किया। यानी उससे सच बताऊं, देखे ना, अबे इनका कोच है साला, वो पागल हो गया है। माइक हेनसन, बारिश हो गई, अरे भाई तू पहले बैटिंग कर रहा है, तुझे पता है क्लाउड बने हुए 3 दिन से पहले शोर है कि भाई, क्योंकि डकवर्थ लुइस में आपको नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली। तो इन्होंने ये होशियारी लड़ाई, मतलब दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ी वाला किया। लेकिन और ये हर क्रिकेट पंडित ने क्रिटिसाइज किया कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने इनको बचा लिया। तो अब आगे बचाएंगे कि नहीं, वो अब देखते देखना हैं। है। अब आगे हमारे मैच हैं, हमारे हैं, इंडिया के मैच हैं। तो इंडिया ने वैसे बहुत ही बुरी पोजीशन में चला गया है। इनको मुझे लगता है इस दफ़ा जो है ना पूरी होम टीम ग्राउंड का बदलनी एडवांटेज नहीं मिलेगा, बदलनी पड़ेगी। ये इन्होंने जो रखे हुए ना मॉडल, ये कहानी ख़त्म करके वो करनी पड़ेगी। लेट्स सी। नाजरीन, देखते हैं फिर अगले मैच आते हैं तो हम इस पर और डिस्कशन करेंगे। हमारी वैसे नेक ख्वाहिशात तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंडिया अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो देखते हैं वो क्या करता है। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.